सो जो टॉपिक आप पढ़न जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਡ ਬਾਈ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ। PROJECTIL ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਪੇਸ। कोई भी इनिशियल, क्योंकि इनिशियल जे कोई चीज़ पई है इत्थे तां पई रहनी है, उन तां कुछ होना नहीं है जब तक तुसीं नहीं उन्होंने हिलाओगे। उतों तुसीं जदों उन्होंने कोई भी इनिशियल वेलोसिटी u दे के उछाल दिंदे हो किसी भी तरह तां बॉडी जी ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है। तो आ जिहड़ा मोशन सारा करती है बॉडी ऊपर जाके नीचे आने का आपां इहनूं प्रोजैक्टाइल बोलते हैं। इस तरह की हर बॉडी नूं इहदा मतलब है कि जिवें प्रोजैक्टाइल नूं मैं डिफाइन प्रोजैक्टाइल की हुंदा आ तां प्रोजैक्टाइल नूं मैं एं डिफाइन करांगा कि प्रोजैक्टाइल हर उस चीज़ नूं कहा जाता है जिहड़ी असीं धरती तो या किसी भी जगह ते खड़े हो बिल्डिंग ते खड़े होके हवा दे विच आपां किसी भी वेलोसिटी u दे नाल उछाल दईए उथों सिट दईए उहनूं प्रोजैक्ट कर दईए। हाँ ये ज़्यादा वधिया शब्द है प्रोजैक्ट। प्रोजैक्टाइल की है इहनूं प्रोजैक्ट किया जाता है कि मैं इत्थों कोई चीज़ प्रोजैक्ट करती हवा च यू वेलोसिटी नाल ते वो चीज़ हवा च गई इस तरह करके ऐ करके इत्थे गिर गई। तो आ जिहड़ा मोशन है ये एक जिहड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुंदी आ कि उस चीज़ दे विच जिहनूं तुसीं इनिशियल वेलोसिटी दित्ती है उस तो बाद जिहड़ा ओहदा मोशन है ओहदा मोशन फ्रीली अंडर ग्रैविटी होना चाहिए है कि सिर्फ ते सिर्फ ग्रैविटी दे अंडर ही मूव करे हो, सिर्फ ओहदे उपर ग्रैविटेशनल फोर्स लगे या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ही उन्होंने महसूस होवे, उस तो इलावा कोई होर फोर्स ना लगे। उन्होंने कहने का भाव है कि उहदे च इंजन नहीं लग्या होना चाहिए या जो लग्या होए तां इंजन काम नहीं करना चाहिए ते ना ही कोई फ्यूल कंजम्पशन होनी चाहिए उहदे विच, क्योंकि जो इंजन लग गया फिर वो मोशन अंडर ग्रैविटी इंडिपेंडेंट मोशन रह ही नहीं आता। हुण जहाज आ इत्थों जे जहाज उड़दा है कोई तो जहाज उड़दा ऐ जांदा है फिर पायलट उन्होंने ऐ लैके जाता है किसी जगह ते ले आ रहा फिर इधर लै आंदा फिर इधर लै आंदा फिर नीचे हाइट से ले आंदा फिर ऐ करके ले आंदा फिर एयरपोर्ट तक तार दिंदा। आ मोशन नहीं है प्रोजैक्टाइल मोशन, क्योंकि इंजन दे विच जहाज दे विच इंजन लग्या होया है उहदे ते एक पायलट बैठा होया वा जिहड़ा उहनूं लगातार इधर लै आंदा उधर लै आंदा इंजन दे करके उहनूं अपनी मर्जी नाल एयर फ्लो या एयर फ्रिक्शन नूं यूज करदा आ ते हाइट्स ते जाके अपनी मर्जी नाल उहनूं इधर मोड़ सकदा उधर मोड़ सकदा। उहनूं प्रोजैक्टाइल मोशन नहीं कहा जाता। प्रोजैक्टाइल मोशन उन्होंने कहा जाता जो कोई चीज सिर्फ ते सिर्फ एक बार एक वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी मान लो दे के उछाल दी जाए हवा में, उस तो बाद वो हवा च ऐ अपने आप मूव करे अंडर ग्रैविटी जिथे भी जाए। एग्जाम्पल तुसीं क्रिकेट खेडते हो तो क्रिकेट खेडते हो तुसीं की है एक इत्थे बच्चा खड़ा आ ते एक बच्चा इत्थे खड़ा इत्थों ये बॉल नूं इत्थों इहनूं सिੱਟਦਾ आ फिर बॉल आ जाती है हवा दे विच ते दूजे बच्चे का आती है वो कैच कर लेंदा है। सो आ जिहड़ा मोशन हुंदा बॉल दा ये हैगा वा प्रोजैक्टाइल मोशन, क्योंकि इत्थे बॉल नूं इहने एक बार करके वेलोसिटी छड्डता उस तो बाद बॉल जिहड़ी है जो इत्थों निकल गई यू वेलोसिटी लैके इहदी उस तो बाद बॉल इंडिपेंडेंट सी हवा च मोशन मूव कर रही सी बस दूजे ने उन्हें कैच कर लिया। तो आ जिहड़ा मोशन होया बॉल दा ये मोशन अंडर ग्रैविटी होया, इसनूं प्रोजैक्टाइल मोशन कहा जाएगा। तुसी कोई पत्थर लो स्टोन उन्होंने तुसी इत्थों सब तो ऊपर सीधी स्ट्रेट है ऊपर वेलोसिटी यू नाल ऊपर उछाल दो पत्थर ऊपर जाएगा किते मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा फिर उतो वापस आएगा इत्थे गिर जाएगा। आ जिहड़ा मोशन होया पत्थर दा ऊपर जाना नीचे आना इनिशियल वेलोसिटी यू नाल प्रोजैक्ट करन तो बाद इहनूं की कहांगे प्रोजैक्टाइल मोशन। सो प्रोजैक्टाइल मोशन जिहड़ा हुंदा है बेसिकली वो एक बार ही प्रोजैक्ट करन दी इजाजत दिंदा है। जे आपां प्रोजैक्टाइल मोशन दे अंडर किसी मोशन नूं पढ़ रहे हैं तो वो किसी चीज नूं सिर्फ एक बार प्रोजैक्ट करता है, सिर्फ एक बार इनिशियल वेलोसिटी u दे नाल ते जदों प्रोजैक्ट कर दिंदा है उस तो बाद उहदे हत्थ च नहीं रह जांदा कुछ भी,
ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਿਰਨਾ ਉਹਨੇ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟੇਕ ਆਫ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਟੇਕ ਆਫ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਟੇਕ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ। ਆਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ u ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਗਿਰੇਗਾ ਨਾ ਨੀਚੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਿਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਿਰਨਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ u। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜਿਆ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਬਾਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ u ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ u ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹ h ਹਾਈਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੀ h ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ u ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ u ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ u ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਥਿੰਗ i ਕੈਪ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ i ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ,
धड़ाम इत्थे गिर जाना। इस तो बाद भावें वो टप्पे खावे इत्थों बॉल, दैट इज डिफरेंट, मैं इत्थे तक दी गल कर रहा तुहाडे नाल। फिलहाल ਉਹਦੇ ਟੱਪੇ ਵੀ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੈ ਸੋ ਥੀਟਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ 0 ਹੀ ਲਓਗੇ ਇੱਥੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਥੀਟਾ 0 ਹੀ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਚ ਹਾਈਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਇੱਕ ਯੂ ਤੇ ਇੱਕ ਥੀਟਾ, ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਯੂ ਤੇ ਥੀਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ, ਦਿਸ ਵਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਗੇਨ ਕਰੇਗੀ, कि मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करेगी, कितनी ऊपर जाएगी। सो समझ लग गई सब गल, जिवें इत्थे इहदी हाइट होएगी, इत्थे हाइट इन्नी होएगी है ना, इत्थे हाइट थोड़ी इन्नी हो जाएगी जो ऑब्जेक्ट इत्थे पहुंचेगा। इस तरह सब तो ज्यादा मैक्सिमम हाइट तो बाद फिर उसकी हाइट घटनी शुरू हो जाएगी ते बॉल फिर हाइट घटती घटती इत्थे गिर जाएगी। सब तो ज्यादा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड जिहड़ी हैगी आ, ये एक बहुत जरूरी चीज है जी मैं पता लगनी चाहिए जे मैं यू तो थीटा गिवन ने। दूसरी जी गल बड़ी इंपॉर्टेंट है गिवन होनी चाहिए मैं या मैं पता होना चाहिए, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट नू बहुत आराम ना सिंपल लैंग्वेज विच याद रखो, तुहानू बहुत ज्यादा इधर उधर हौच पौच करने की लोड़ नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी कितनी देर तक जिहड़ी बॉडी है वो हवा विच रही। कहने का भाव है कि जो इत्थों इन्हू प्रोजेक्ट किया तो तुसीं इत्थों टाइम घड़ी शुरू करता t = 0 तो जो ये इत्थे गिरी नीचे तो नाल तुसीं टाइम स्टॉप वॉच बंद करती, तो जिन्ना समा ओनू हवा विच इस मोशन नू पूरा करन च लग्गिया उस समय नू आपां की कहने टाइम ऑफ फ्लाइट। इहनू कैपिटल T नाल डिनोट कर दो, मैक्सिमम हाइट नू कैपिटल H नाल डिनोट कर दो जस्ट। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुंदी है एक ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਰਿਆ इस बोलते हॉरिजॉन्टल रेंज। कहने का भाव है कितनी रेंज तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया हॉरिजॉन्टली, तो इस बोलते हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसनों कि आपां आर कह दिया करेंगे, रेंज, आर फॉर रेंज, दैट इज बेटर क्योंकि एच नहीं कहेंगे, एच तो आप हाइट को कह चुके हैं मैक्सिमम हाइट रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल। चौथी बड़ी जरूरी गल हुंदी है, पर चौथी सहज बुद्धि नाल ही तुहानूं पता है जिवें ये तुहाडे लई इत्थे ठीक है, पर उहनूं मैथमैटिकली प्रेजेंट करन दा एक तरीका होना चाहिए, वो मैं तुहानूं समझाऊंगा किवें करना है। वैसे मैं तुहानूं दस दिना चौथी जिहड़ी गल हैगी आ वो हैगी आ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रैजेक्टरी दा मतलब हुंदा आ, पता किसी नूं कोई दस सकता, बोलो सर पाथ कवर्ड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पाथ कि उन्हें किस तरह का रस्ता लिया जो इथों ऑब्जेक्ट इथों तुसीं फायर करता तुसीं छड्डता उहनूं इत्थे गिरिया तो इथों इत्थे गिरन तक उन्हें किस तरह का रस्ता लिया। आ जिहड़ा प्रोजेक्ट आ जिहड़ा मैं ग्रीन सॉरी ब्लू पेन दे नाल शो कीता ये उहदी ट्रैजेक्टरी है, उहदा पाथ है, तो उहदा रस्ता किस तरह का होएगा कि ये सर्कुलर होएगा
कि ये पैराबोलिक होएगा कि ये हाइपरबोलिक होएगा, किस तरह का रास्ता होएगा, इसके बारे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन नाल आपां रिजल्ट कढांगे कि ये किस तरह का होएगा। आ चार चीजां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ t ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਥੋਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, t ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ u ਬਦਲੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ v ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, कटेगी बढ़ेगी या जो भी होएगी। तो इथों आखिरी चीज जो इत्थे आएगी बॉडी, इत्थे जिहड़ी वेलोसिटी स्ट्राइक करेगी वो वेलोसिटी कितनी होएगी। सो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ इथों इस एंगल ते होए पर घट होवे थोड़ी जी, देखो मैं थोड़े सामने बना भी रहा, जे वेलोसिटी घट होएगी तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट इन्हें जाके इथों इथों कितों मुड़ के इत्थे गिर जाना है, यानी कि मैग्नीट्यूड जिन्ना भी होएगा। इस तरह जे यू वेलोसिटी थोड़ी जी ज्यादा होवे इस एंगल ते, तो तुहानू पता है कि ऑब्जेक्ट जिहड़ा वो इस तरह जाएगा, ज्यादा हाइट गेन करेगा तो हो सकता ज्यादा दूर जाके भी गिरेगा। क्लियर हो रही गल? यस सर। बिल्कुल आम सहज बुद्धि वाली गल्लां ने, कुछ भी नहीं हैगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हैगा। अच्छा जे मैं कह देवां कि मैं इस दे विच इंटरस्ट नहीं लै रहा कि ओदी यू वधेगी या यू घटेगी तां की होएगा, यू नू छड्डो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ u ਉਨੀ ਹੀ ਰਵੇ, u ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ठीक है, u नहीं रखना चाहना मैं, u नहीं बदलना चाहता, पर जे मैं u ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਂਗਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ u ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, u ਰਹੇਗੀ, u ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, u ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਰੋ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ u ਦੀ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ u ਇਸ ਤੋਂ ਐਂਗਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਰੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੋ। ਯੈਸ ਸਰ। ਬਾਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗਿਰੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ u ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਐਂਗਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ? ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਰਾਜਵੀਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? 0। मैं जो पूछूंगा जिसका नाम लूंगा उन्होंने बोलना की सर। मैं कह रहा इस केस च
ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟੋਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ 0 ਹੀ ਆਊਗੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਦੱਸੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਹੁਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਇਆ ਆਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਔਨ ਕਰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ t = 0 ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਔਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕ, ਹਨਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਪਊਗੀ ਟਿਕ 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 ਆ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਧਰ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਿਰਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਬੰਦ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ ये ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਗਿਰਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਓਕੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚਿਓ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਸਰ, ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਗਿਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਫੇਰ ਘਟ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਐਂਗਲ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਘਟ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਜੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਹੁਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਗਿਰੂਗਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 45 ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰੇਂਜ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ 45 ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰੇਂਜ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ 45 ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ? ਗੁਰਾਂਸ਼? नहीं सर, लागी समझ। योगेश? योगेश है नहीं? योगेश योगेश हाँ जी सर। की गल आवाज नहीं आ रही मेरी? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सीगा। अच्छा अच्छा, मैं क्या समझ आ गई गल? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर, आ गई सर। पनम? सर एक बार लास्ट एग्जांपल ना दोबारा रिपीट कर दो। लास्ट एग्जांपल केड़ी? सर जेड़ा बॉल वाला कीता सी। हाँ नहीं जेड़ा 45 डिग्री वाली गल कर रहे हैं। हाँ जी सर। वो तो मैं हुणे कराऊंगा ना, मैं प्रूव कराऊंगा। हले तो मैं वैसे ही प्रवचन अंग हो गई है गल है ना, जिवें मैं कहता 45 डिग्री से सबसे ज्यादा होगी, मैं तो प्रूव करूंगा इस चीज ਨੂੰ हले। फिर होर ठीक है सर। सेहत ठीक होगी तेरी? हाँ जी सर। की हो गया सी? एवं सर बस। अच्छा, भंगड़ा भुंगड़ा ना पाई इन्हां दिनां च? ठीक है। ठीक है ना, तू इंट्रोडक्शन ते दस्सिया सी ना मैं भंगड़ा पानी है। हाँ जी। हाँ तो भंगड़ा हुण इन्हां दिनां च थोड़ा एक महीना भंगड़ा ना पाओ, उस तो बाद हाँ जी सर। डेढ़ घंटा पाए। सो आ हो गई प्रोजेक्टाइल मोशन बारे गल इस तरह दी। सो इत्थे किहड़ी-किहड़ी गल्लां दा महत्व सीगा, इत्थों मैं दसता सारा कुछ है ना।
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਆ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨਡ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ No, sir. ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਨਾ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਰਿਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਂਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਐ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਿਟੇ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ, ਨਾਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਂਜ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਅਟੇਨ ਕੀਤੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜੋੜ ਜਾੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋਈ, ਡੀਸਲਰੇਟ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ F ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫੋਰਸ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਾਸ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 0 ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? Uniform motion. ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? F is equal to VT. plus R। ਇਹ ਇੱਕ ਰਫ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਦਈਏ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਦੇਖ
ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਿਰਦਾ ਆ, ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਬਲੂ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਬਸ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਬਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਸਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੰਸਰਨ ਆ। ਕੀ ਕਾਮਨ ਕੰਸਰਨ ਆ? Time of flight. ਯੈਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗਿਰੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਖਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆ ਬੰਦਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਹ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਹ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਆਹ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਹ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੇਟ ਨਾ ਦੇਖ। ਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਦੇਤੀ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ? No, sir. ਕੋਈ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ? Zero. ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? Uniform Motion. motion. ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ orange ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ orange ਕਲਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰੈੱਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? So red. Red. ਅੱਛਾ ਰੈੱਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ orange ਦਾ। ਰੈੱਡ ਆ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਊਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਡਡ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਸਰ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਖੜ ਜਾ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਮਸਲਾ ਵਾ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ Accelerated. ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। v = u + at, s2as = v² - u², s = ut + ½ at² and so on. ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧਾ
ਅੱਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਡੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਗਿਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੀ। ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੁੜਦੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੀਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਂਗ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਂਗ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਂਗ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਮੋਸ਼ਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਓਵਰਆਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੀਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਊਸ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ u ਨੂੰ कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈ ਕੇ u cos ਥੀਟਾ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ u sin theta। ये साइन sin ਥੀਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ? yes sir। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਊਸ਼, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਐਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ 5-7 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 5 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 5 ਨੰਬਰ 'ਚ। 2-2 ਲਾਈਨਾਂ 3-3 ਲਾਈਨਾਂ ਸਭ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਊਸ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਦਈਏ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ। ਆ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ u ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ u ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ਇਸ u ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗਾ ਕੱਲਾ u
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ u ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਿਤੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ u ਆ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਥੀਟਾ। ਆਹੀ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦਾ ਰਫਲੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਉਹ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਰਾਊਨ। ਆ ਆਪਣੀ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੇ u cos ਥੀਟਾ। ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, u sin ਥੀਟਾ। sin ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ u ਹੈ, ਇਹ u ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, u sin ਥੀਟਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋ ਘਟੇਗੀ ਕਿ ਵਧੇਗੀ ਪਿਊਸ਼? ਸਰ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੈਂ ਉਨੀ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। this is ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਊਸ਼? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। तो आर ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ u cos ਥੀਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ u sin ਥੀਟਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਹੋਏਗੀ। ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰ ਉਹਦੇ ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਸਰ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਥੀਟਾ ਸਰ ਉਹ ਬਦਲੂਗਾ ਨਹੀਂ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਬਦਲੂਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਬਦਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ u ਜਿਹੜੀ ਹੈ u ਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ u ਜਿਹੜੀ ਹੈ u ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਬਦਲੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ। ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਕੱਲੀ ਲੈਂਥ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਸਰ। I am not doing ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਬਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਟੀਕਲ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? 0। ਯੈਸ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ
ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ? हॉरिजॉन्टल यू कॉस्ट ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ 0। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 0 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨੀਚੇ ਆਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ वर्टिकल वाली नीचे ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, देखो पीयूष। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਯੂ cos ਥੀਟਾ। ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸੀਗੀ ਉਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਯੂ cos ਥੀਟਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਆ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ u sin ਥੀਟਾ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ u sin ਥੀਟਾ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਵਰਟੀਕਲ ਉਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਬਾਡੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 'ਚ ਪੜਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕਿੰਨੀ ਰਹੂਗੀ? u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगी u cos थीटा। फिर ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਕਰਾਏਗੀ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ u ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਆ u ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ। यस सर। ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਨੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਧੜਾਕ ਦੇ ਗਿਰੇਗੀ ਉੱਥੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲੀ? सर ਹਾਂਜੀ यस ਬੋਲੋ। सर। एक्सक्यूज मी सर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, कौन बोल रहे हैं? सर वैभव हाँ, सर। वैभव। सर जैसे सर जो आपने बीच के सर 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं सर, जहाँ पे जो u sin थीटा सर जहाँ पे वेरी किया है, अगर सर ये दोनों सेम हाइट हो तो सर यहाँ पे सेम होगी सर वर्टिकल स्पीड। एग्जैक्टली बस ये कि ये ऊपर की तरफ होगी। यस सर, पर वो नीचे की तरफ। ठीक है, ओके। तो हमने किया है ना कि वेलोसिटी बढ़ती 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 भी जाएगी। यस सर, फिर सेम वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती आएगी, वैसी स्पीड से आएगी। Yes, और sir. यहाँ पर हम इस आधे मोशन को अलग पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन पढ़ते हुए। यहाँ से अगर मैं ऐसे में आपको दिखाई दूं मैं तुम्हें दिखा देना, आ देखो ये आधा मोशन मैंने आधा आधा बांट दिया। इस हिस्से में अगर मैं वर्टिकल मोशन को कंसीडर करूंगा तो मैं g की वैल्यू या तो -9.8 लूंगा या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू को -g पुट कर दूंगा। एक ही बात मानी जाएगी अगर फॉर्मुलेट करते हुए मुझे इस बात का ख्याल रखना है तो। क्या ये डायग्राम नहीं बनाना है, अब न्यूमेरिकल करते हुए डायग्राम नहीं बनाना है, मुझे सीधा ही पता लग जाया करेगा फॉर्मूले से और मैं पुट करूंगा। और यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन वैल्यू +g लेनी चाहिए आधे के लिए। अगर पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट t है तो आधा टाइम इसे यहां से ऊपर तक जाने में लगेगा और आधा टाइम यहां से नीचे। ओके सर, ये बात भी पक्की बात है। यस सर। फ्लाइट के बारे में भी सोच सकता हूँ। तो ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। सर ਜਿਹੜਾ u cos थीटा है, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ जी सर, ਜਿਹੜਾ u cos थीटा है मतलब कांस्टेंट रहता पे एंड ताईं जद ताईं यहाँ थल्ले टकरांदी नहीं हैगी, पूरा पैराबोलिक मोशन करदा है। फोर्स लग रहा बॉडी ਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਈ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ 19 की गति ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਵੇਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਡੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਮੰਨ ਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਮੰਨ ਲਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਗੇਨਡ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਉਹਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਟ ਗੇਨਡ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, हॉरिजॉन्टल नहीं रह रही है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन पूरी तरह अगले 1 सेकंड इतने तक ही आएगा, अगले सेकंड इतने तक ही आएगा, अगले सेकंड इतने तक आएगा। अब बिल्कुल वंडिया हर एक चीज, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन की तरह लेके चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। सो इतने तक मैं सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे दिमाग 'च पिक्चर बना रहा सी, रफ पिक्चर बना रहा सी, होर कुछ नहीं। ये विच डायग्राम 'च मैं कोई होर कुछ किया नहीं है, तो हुण मैं करन जा रहा काम अगे, ते तुहानू डेरिवेशन लिख दवांगा। आ डायग्राम ते मैं वापस आऊंगा बार बार, मैं इनू मेंटेन नहीं रहा, इनू मैं अगले पेज ते कर दिंदा वा अपनी बाकी कार्रवाई जिहड़ी पानी है। चलो जी इत्थे हुण मैं जिहड़ी 4 चीज़ां पता करनियां ने, सब तो ज़्यादा जरूरी, सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए हुंदी है टाइम ऑफ फ्लाइट। एक तो टाइम दे बिना तो तुहानू आई नहीं पता लगना हॉरिजॉन्टली कितनी दूर गया हो, ते टाइम दे बिना फिर वर्टिकल का भी की पता। सब तो पहला मुख्य काम जिहड़ा इह च करना है तुसीं, वो आही पता करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है। ठीक है, आगे मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, लिखता तो लोगे टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल वाज इन द स्पेस बिफोर फॉलिंग या बिफोर कमिंग बैक टू द अर्थ या फिर फ्लैट सरफेस या कुछ भी। सो ये गल तुहानू पंजाबी च पहले गल पता होनी चाहिए, अंग्रेजी च बाद में लिखा दूंगा तुहानू। सो टाइम ऑफ फ्लाइट पता करनी है। जे टाइम ऑफ फ्लाइट करनी ऐ करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट दे लई ना जरूरी चीज की है, आप कंसिडर करते हैं, कंसिडर वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बल्कि इस तो पहले मैं वो लिख लूंगा इथे कि दैट वी डिवाइड द इनिशियल वेलोसिटी u into 2 components, the horizontal component of the velocity is uxa, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ u cos theta, and vertical component of velocity is uy, initial velocity that is u sin theta, and so on। ठीक है, एक गल आप पहला देख लेंगे। कंसिडर वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट O to A। लो जी पीछे आ जाओ, हुण O to A दिखा देने तुहानू की है। आ O है जी जिथों स्टार्ट किया, आ पॉइंट नू मैं A कह रहा जिहड़ा सब तो ज्यादा हाइट ते आ जिथे दबले आके गिरेगी उन्होंने B कह देने। O तो लैके A तक आप वर्टिकल मोशन की गल कर जा रहे हाँ, तो तुसी मैनू दसो इफ कैपिटल T इज टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट है, देन टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम O to A कितना होएगा? T/2। T/2। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਟਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਬੜ ਚ सर तो सेटिंग्स चेंज कर लो। ਕਿਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ? ਇਹਦੀ ਪੈਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ? सर कीबोर्ड सेटिंग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਕੀਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਤੋਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਸਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਈਕ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਾਈਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ
ਸਰ ਉਹ ਐਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਜਦੋਂ ਐਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ, ਹਾਂ ਐਰੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਸਿਲੈਕਟ ਸਪੀਕਰ, ਟੈਸਟ ਸਪੀਕਰ, ਆਡੀਓ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਡੀਓ ਸੈਟਿੰਗਸ ਤੇ ਵਗ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਹੋਊਗਾ ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਹਾਈਡ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਦੱਬ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੀ? नो सर। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਇੰਨੀ ਸੈਟਿੰਗਸ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਗੇ ਲਊਂਗਾ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਬਈ, ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਆ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ, ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਬਸ। U sin theta। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਲਿਖੂੰਗਾ U sin theta ਲਵਾਂਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਮਝਾਈਏ ਨਾ? यस सर। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ A ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਵਰਟੀਕਲ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। यस सर। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਰਤੀਏ? ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ v = u plus at t। yes sir। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ therefore v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ 0, u ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ u sin theta। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਲਿਖ ਲਿਓ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਐਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜੇਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕਸ ਜਿਹੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ u ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ u ਲਿਖ ਕੇ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ u sin ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ 0, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। u ਕਿਨੇ u sin ਥੀਟਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ g ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ yes sir। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? T/2। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ? u ਗਿਵਨ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ g ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ u sin ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ g ਬਟਾ 2 ਤੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 2u sin theta by g। sin ਥੀਟਾ ਬਟਾ g। yes ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਸ ਆਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਈ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ, ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ t ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਵਾ 2 times u into sin theta बटा g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो सर। हमें यहाँ पे अलग से माइनस का साइन लगाने की जरूरत तो नहीं होगी ना g के आगे? नहीं। अब तो फॉर्मूला, अब तो हम जब बात करेंगे न्यूमेरिकल में तब थोड़ी, हमने तो यहाँ पर पहले ही ओके सर। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला टाइम वहां सीधे पुट करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी आप देखोगे उसमें भी g का कंफ्यूजन वाली स्टेज वैल्यू। यस सर। 9.8 ओके सर। क्योंकि या तो हम फॉर्मूले में यूज करते हैं या न्यूमेरिकल में। हमने फॉर्मूले में -g लिख दिया, इसलिए अब हम उस समस्या से निकल गए बाहर। ओके सर। दूसरी गल ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਰੀਚਡ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਿਰ ਅਗੇਨ consider motion from O to A ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ vertical ਵਾਲਾ, ਹਨਾ? vertical ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? u sin theta। ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 0। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਆਂਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਹਾਫ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹੀ ਤਾਂ h ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ। ਆਹੋ सर मैक्सिमम हाइट ओके ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ t T by 2 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵਰਤ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕੰਮ, because you want to calculate this distance traveled h basically expression for h। ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ using v square minus u square equal to 2as। ठीक है जी, यूजिंग आ करना है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर h r इंटरचेंज हो जाएंगे, u sin स्क्वायर थीटा u by square 2g बटा 2 टाइम 2g। यस सर समझ लगी गल सारे ਨੂੰ? यस सर यस ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟ੍ਰੈਵਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਲਾਉਂਗਾ ਵੀ s is equal to ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। यार मैं कहूंगा लाओ, फिर मैं कहूंगा फिर ਤੁਸੀਂ ਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟ੍ਰੈਵਲਡ ਦਾ h ਹੋ ਜਾਊਗਾ, u ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ u sin थीटा by t by 2 आ टाइम जाएगा। होगा t by 2। यस सर t by 2 पुट करोगे माइनस प्लस हाफ माइनस जी पुट करोगे t by 2 का स्क्वायर। by 4 पुट करोगे। यस सर फिर ਤੁਸੀਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ u2 u sin थीटा बटा g। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਟੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ u sin थीटा बटा 2, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 2 sin थीटा 2 u sin थीटा by g, फिर माइनस g बटा 8, t स्क्वायर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 4 u u स्क्वायर square sin square by g square। ਇਹ 4 दूनी 8 कटिया गया, g से g कट गया, 2 से 2 वहां कट जाएगा। आ g ਨਾਲ ਇੱਕ g ਕਟਿਆ ਗਿਆ यस सर ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 से 2 ਕਟਿਆ ਗਿਆ। यस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा g माइनस ਇਹ 4 दूनी 8 2 ਨਾਲ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, हाँ sin स्क्वायर थीटा बटा 2g। यस जी एलसीएम लोगे इतने दिस माइनस दिस आएगा, ये आ जाएगा सर, u square sin square by 2g आ जाएगा। यस सेम है। यही आएगा आंसर। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਡੱਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ v square minus u square equal to ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਟੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ यस सर ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਾਇਨੈਮੈਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਚ ਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? यस सर। तो इस तो बाद डायग्राम में आकर तो बात तीसरी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੀयूष ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਸਰ ਉਹ 2u sin theta upon g ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਗਨਲ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਸਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਰਟੀਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਬੋਲ ਡਾਇਗਨਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡਾਇਗਨਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ, ਡਾਇਗਨਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ? ਮਤਲਬ ਸਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ 45 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਆ ਲੈ ਤਾਂ ਸਰ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डायगोनल मतलब सर वो ज्यादा होगा वर्टिकल कंपोनेंट तो है ना सर। डिस्टेंस ट्रैवल ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। नहीं सर डायगोनल वाला सर डायगोनल वाला डायगोनल वाला कि आ डिस्टेंस ट्रैवल इधर ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਆਂ ਤੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਆ ਤੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਥ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਜਲਦ ਕੀ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਰਵੀ ਪਾਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਿੱਧਾ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰੈਪਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੋਚੇਗਾ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਰਵ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸਰ। ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਾ ਥੋੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ
ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਚਲ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਰਟੀਕਲ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਵਰਟੀਕਲ ਨਾਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਆਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਰਛਾਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਹ ਦੇਰ ਚ ਪਰਛਾਈ ਇਹਦੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ t ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਟਾਈਮ t ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਵਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ t ਚ। ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆ t ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਭ ਮੋਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੋੜੀ ਹੋਣੇ, ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੀਸਰੀ horizontal range। यस सर। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? horizontal motion that is यूनिफॉर्म मोशन। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਾਂ? from o to b ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। यस सर। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। sin u cos theta सर। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ? ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ that is you know सर 2u sin theta। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਰੇਂਜ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਆਏਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ, ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ s = vt, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? u cos theta। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2u sin theta by g। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ u square 2 times 2 sin theta cos theta by g। ਆਈਡੈਂटिटीज जो मैं थोड़ी बहुत कराइयां सी ट्रिग्नोमेट्री दियां, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਆਈਡੈਂटिटी। यस सर पता। यस सर। sin yes sir sin 2 हो जाएगा। sin 2 थीटा। हाँ जी, ये sin 2 थीटा, तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਲਿਖ ਦਈਏ u square sin 2 theta by g। this is the horizontal range। so now ट्रैजेक्टरी तक नहीं मैं जा रहा हाले, मैं सिर्फ यही 3 चीजें दस रहे फिलहाल। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई है u sin theta by g। मैक्सिमम हाइट आई है sin square theta। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ sin square theta ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੱਲਾ g ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ horizontal range u square ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ sin 2 theta by theta ਹੁੰਦਾ, square ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। yes sir 2g ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी ओके। नहीं 2g नहीं, सच नीचे g है ਸਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ 2g ਸਰ। नहीं ऊपर तो है ही नहीं ਸਰ ਹੁੰਦਾ u square sin square theta upon 2g। square sin 2 theta by g। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਆ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ u square sin square हाइट theta में upon guys, 2g। मैक्स हाइट में 2g ਹੁੰਦਾ ਨਾ। मैक्सिमम हाइट वाले में Yes, yes sir. सर होता है 2g। हाँ हाँ ऊपर ਹੁੰਦਾ है सच। yes sir 2g ए u square sin 2 theta हो गया था, नीचे कल्ला g। yes sir रेंज ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ g ਦਾ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਉਹ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਪਰਪਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਰੇਂਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਅਦਿਤੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 45 ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ हॉरिजॉन्टल रेंज जब sin 2 थीटा 1 होगा for a given वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ना। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि कोई आपको गिवन है, यानी उसका मैग्नीट्यूड u गिवन है। हॉरिजॉन्टल रेंज देखना है कि मैक्सिमम कब होगी। सब तो पहली गल तो रेंज लिख लो। रेंज जड़ी हुंदी है ਉਹ ਹੁੰਦੀ u square sin 2 थीटा by g बटा g। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ r will be maximum। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ sin 2 90 पे होती है सर, 90 ਜਦੋਂ sin 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। यस सर, वेरी गुड, 45 डिग्री हो जाएगा फिर will be maximum if sin 2 theta will be equal to 1। 1 यस सर, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 2 थीटा ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 90 डिग्री। 90 डिग्री ਤੇ थीटा ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 45 डिग्री 45 डिग्री। और you can say pi by 4 सर। यस सर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ r will be maximum if this will be this, and ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ r maximum ਆਏਗੀ, r ਦੇ ਨੀਚੇ m a x ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ u square by g u square by g, क्योंकि sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होएगी ना। थीटा 45 डिग्री पुट कर दो। यस सर। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦਿਸ। ਬੱਚੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੀਟਾ ਦਾ ਗਿਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਲੱਭ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 45 ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਪਰਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੇ ਬਟਾ ਜੀ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੰਦ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ? यस सर। यस सर। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੀਯੂਸ਼, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਪੀਯੂਸ਼ ਤੇ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐ ਕਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਸੇਮ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਯੋਗੇਸ਼ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ? क्वेश्चन की ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 90 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 180 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਦਿਤੀ? सर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਸੋ ਪੀਯੂਸ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਤ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ 60 60। ਜੇ ਪੀਯੂਸ਼ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਚਾਹਤ 45 45 ਜੇ ਪੀਯੂਸ਼ 45 ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 30 ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ 30 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਡਿਗਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ 75 तो कहने दो ਇਹਨੂੰ ਐ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੂਗਾ
ਤਾਂ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 90 minus theta 90 minus theta ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਰੇਂਜ ਸੇਮ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ u ਸਕੁਅਰ sin 2 ਥੀਟਾ ਬਟਾ g। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਿਊਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਊਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ r ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੇਂਜ ਆਫ ਪਿਊਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ u ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। यस सर ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਬਟਾ g बाय जी ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹਤ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਤ ਦਾ ਕੀ ਆਇਆ u यू ਸਕੁਅਰ स्क्वायर sin Sin ਟਾਈਮਸ 290 minus 90 minus theta. theta ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਯੋਗੇਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੇ 30 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 30 ਪੁੱਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 60 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 90 minus 30 ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ 90 minus ਥੀਟਾ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਜੇ ਆ ਥੀਟਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਆ 90 minus ਥੀਟਾ। ਕਲੀਅਰ? यस सर ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ u ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ g sin 180 ਡਿਗਰੀ minus 2 theta ਦੱਸੋ ਫਿਰ sin 180 minus 2 ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ Sin 2 theta sin 2 सेम आ theta गया सर ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। yes यस sir सर सेम ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨਡ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨਡ ਆਏਗੀ u ਸਕੁਅਰ ਨਾ ਹਾਂ u ਸਕੁਅਰ sin square theta sin square theta ਬਟਾ upon 2g ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਏਗੀ u ਸਕੁਅਰ cos square theta ਥੀਟਾ ਬਟਾ 2g, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ यस सर 90 minus 90 ਹਾਈਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਤਾਂ ਚਾਹਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਨਾਓ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਥੀਟਾ। So I am not interested in that. I am interested in the horizontal range that is equal, that is same for the complementary angles of projection by the Piyush and Chahat. ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ? yes sir ਹਾਂਜੀ Yes, sir ਆਦਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੱਖਰਾ। ਆ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਿਰੇਗੀ। ਤਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, 60 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ 30 ਤੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, then that will give you the maximum horizontal range, maximum range। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁਣ ਸਿੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ u velocity ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ 75 ਡਿਗਰੀ, कम आएगी सर ਉਹਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਗਿਰਨਾ ਹੈ यस सर हॉरिजॉन्टल ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਿਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਿੱਟੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਰਨਗੇ। 75 ਤੇ 15 ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਗਿਰਨਗੇ, 30 ਤੇ 60 ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਗਿਰਨਗੇ, ਤੇ 45 ਤੇ 45 ਯਾਨੀ 45 ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਿਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਕਿ 45 ਤੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਵਧਾਇਆ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੇਂਜ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰੇਂਜ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? यस सर ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਰਮੀ ਸੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ ਭਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਕੂ ਚੁੱਕੂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਲੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਤੋਪ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਠਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 45 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਐਂਗਲ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਂਜ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। यस सर। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਂਜ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਲੀ ਐ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਰॉकेट लॉन्च करना ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਠੀਕ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦੀ ਤੋਪ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੇੜਾ ਬੂੜਾ ਉਡਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਉਡਾਤਾ ਇਹ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋਇੰਗ, that is called projectile motion. ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਟੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰੀਏ ਨੀਚੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰੁਕੂਗੀ ਉਹ ਬੋਲ, ਉਹ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੱਲੇਗੀ, ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ 0, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੀਟਾ ਜਦੋਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜਿਆ ਵਾ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ ਹਲੇ ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਕੂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੂ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੜਕ ਤੇ ਰੋੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੇ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ v ਐਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ vt, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 'ਚ, ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ।
ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣੀ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ u ਸਕੁਅਰ sin 2 ਥੀਟਾ ਬਟਾ g ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ, ਜੇ ਥੀਟਾ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਪੁੱਟ ਕਰੇਗਾ, 90 ਗੁਣੀ 180, sin 180 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0 ਹਨਾ। तो वो अपने आप ही रेंज 0 दस रहा हो, क्योंकि चीज ने जाके गिरदे उत्थे आना, वापस ही आ जाना उसी जगह ते आ जाना, तो हॉरिजॉन्टली तो गई ही नहीं किते। ठीक है गल। ते जे कर देगा 0 डिग्री तो तेरी हाइट जिहड़ी होगी, जिहड़ी की sin स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, थीटा नु 0 पुट करे थे, हाइट कितनी आऊगी? क्योंकि तू प्रोजेक्ट ही पुंजे करता हूं, ऊपर क्यों जाऊगी वो? ठीक है गल। हाँ जी सर। और कोई इदा दा मसला कोई दिमाग च आया हो? नो सर। हाँ जी पीयूष। सर जेकर सर जो थीटा है 90 तो ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ थीटा ही ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਗਲ? ठीक है ना, जे थीटा 90 तो ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਿਸ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੋਚ ਲਈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਜੇ ਬਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਸੱਟੇਗਾ 30 ਤੇ ਐ ਕਿ ਗਿਰਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਈ ਸਾਰਾ, ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸਰ। ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰ ਓਕੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਇਨ ਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ 30 ਡਿਗਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ, ਬਸ ਆਈ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਫਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ 8 ਵਜੇ 8:30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਸਾਰੇ सर 9 बजे 9 ਵਜੇ तो ऐ करते हैं फिर कल ਨੂੰ ਆਪਾਂ 9 ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? यस सर। ओके सर। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਨਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ ਸਿੱਧੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਬਲੂਨ ਵਗੈरह ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਆ ਹਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਵਾਂਗਾ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕੱਲ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨ ਪਲੇਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਫਲੋ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲੇ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਅਨਸੌਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दियो। हाँ रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, वो ही ले लो, चलो आ भी ठीक है। सर ਤੁਸੀਂ PDF ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ? नहीं हले कुछ नहीं सेंड किया मैं, हले मैं करूंगा असल ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ, ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਜੂਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ठीक है जी, बाय।
Thank you, Thank you, sir. thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.